वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे आजनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुद्धि सज्जन मंडली आज के यदि रविवार टक शो हওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো কারণবশত সম্ভব হয়নি তো আজকে আমরা চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় ক্লাস সেই সঙ্গে আমরা সারা দিন কানপুরে কি দর্শন করলাম এবং সন্ধ্যার সময় মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো কানপুর ইস্কন মন্দিরে হোলি মিলন উৎসব বিষয়ে একটু আলোচনা করব। তো আজকে হচ্ছে আমাদের 102তম চৈতন্য সুধা মাধুরী সেমিনার। সকলকে জানাই কৃষ্ণ প্রীতি শুভেচ্ছা এবং গুরুদেবের চরণে পণিপাত প্রণাম নিবেদন করে তার অহেতুকি কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। নমো ওং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয় পতাকা স্বামী নিতি নামিনে নমো আচার্য পাদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনে গৌরকথা ধামদায় নগর গ্রাম তারিণে। শুরু করছি আজকের ষড়পঞ্চতিতম শ্লোক অর্থাৎ 56 শ্লোক থেকে। শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ সখ্য বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ। শান্ত আদি রসের যোগ বিয়োগ সখ্য বাৎসল্যের যোগ বিয়োগ বহু বিভাগ রয়েছে। আমরা আলোচনা করছি প্রেম ভক্তির 5টা ভাব শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর। এগুলো অনেক উন্নত, শুধু শুনে রাখেন যে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে বর্ণন করা হয়েছে অযোগ ও যোগ নামে ভক্তি রসের দুটো ভাগ রয়েছে। संज्ञा भावो हरेर धीरे जोग इति कथ्यते अजोगे तन्न तस्कम
तद्गुणाद्य अनुसंधय तत्प्राप्य पाय चिंताद्य सर्वेशा कथिता क्रिया। पंडितेरा भगवानेर संगेर अभाव के अजोग बोले। अजोगे मन के श्रीकृष्ण समर्पण और श्रीकृष्णेर गुण आदिर अनुसंधान करा हय। दास आदि भक्तेर सकलेई कृष्ण प्राप्तिर उपायके बला हय क्रिया। रूढ़ अधिरूढ़ भाव केवल मधुरे महिषी गणेर रूढ़ अधिरूढ़ गोपिका निकरे। केवल এই যোগ বিয়োগগুলো শান্ত সখ্য দাস্য বাৎসল্য, কিন্তু মধুর ভাবে কেবলমাত্র রূঢ় ভাব অধিরূঢ় ভাব। রূঢ় ভাব দ্বারকার মহিষীদের আর অধিরূঢ় ভাব বৃন্দাবনের গোপীদের। मधुर रसे मधुर रति स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव पर्यंत, किंतु रूढ़ और अधिरूढ़ महाभाव केवल मधुर से वर्तमान। द्वारकाय रूढ़ गोकुले केवल अधिरूढ़ भाव। अधिरूढ़ महाभाव द्वैत प्रकार संभोगे मादने विरहे मदन नाम तार मादन मोहन। ताहले भावेर भितरे रूढ़ अधिरूढ़, रूढ़ होच्छे महिषी अधिरूढ़ होच्छे गोकुले अधिरूढ़ आबार दुटो भाव संगमे मादन विरहे मोहन। मादने चुम्बनादि अनंत विभेद उद्घोरना चित्रजल्प मोहने दुई भेद। मादना माने सम्भोग, जेरकम स्वामी के काछे पेये स्वामीर सेवा करा ओके बोले। और विरह माने स्वामी दूरे चले गेछेन तार जन्य दुटो भाग उद्घोरना चित्रजल्प। चित्रजल्पेर 10 अंग प्रजल्पादि नाम भ्रमर गीतार 10 श्लोक ताहाते प्रमाण। उद्घोरना विवश चेष्टा दिव्योन्माद नाम विरहे कृष्ण स्फूर्ति आपनाके कृष्ण ज्ञान। सम्भोग विप्रलम्ब भेदे द्विविध सिंहार सम्भोगेर अनंत अंग नाहि अंत तार। नायक नायिकार प्रथम मिलनेर पूर्वे अजूत मिलनेर पूर्वे जूत এই দুটি সময়ের परस्पर अभीष्ट आलिंगन आदि अप्राप्तिते जे भाव হয় তাকে विप्रलम्ब भाव বলা হয়। दर्शन आलिंगानादि नामानुकूल्यानि सेवया जुनरुलास समहरन भाव संभोग ईर्षते। दर्शन और आलिंगन आदिर द्वारा परस्पर जे सुख आस्वादन करे नायक और नायिकार जे अनंत आनंददायक भाव उदित है ताके बला है संभोग। मुख्य संभोग 4 प्रकार। पूर्वराग अनंतर साक्षात हওয়ার पूर्वे जे आसक्ति ताके बला है संक्षिप्त बला है। मान अनंतर मानेर परवर्ती अवस्था एवं स्तरेर सम्भोगके बला संकीर्ण माने किंचित दूरे प्रवास अनंतर किछुकाल दूरे थाकार पर এই স্তর के সম্ভোগ বলা হয়। আর সম্পন্ন সুদূর প্রবাস অন্তর বহুকাল দূরে থাকার পরে মিলন এই স্তরকে সম্ভোগ বলা হয়। সমৃদ্ধিমান স্বপ্নাবস্থায় গৌর সম্ভোগ পূর্বের মতো 4 প্রকার। বিপ্রলম্ব চতুর্বিধ পূর্বরাগ মান প্রবাস সাক্ষ্য আর প্রেম বৈচিত্র্য আখ্যান। সম্ভোগে দুটো ভাগ হচ্ছে। সম্ভোগে 2 প্রকার বিপ্রলম্ব সম্ভোগ বিপ্রলম্ব ভেদে সিংহার। সম্ভোগে অনন্ত অঙ্গ, কিন্তু সম্ভোগের 4টি ভাগ এখানে দিলেন। পূর্বরাগ অনন্তর, মান অনন্তর, প্রবাস অনন্তর আর সুদূর প্রবাস অনন্তর। বিপ্রলম্বে চতুর্বিধ পূর্বরাগ মান প্রবাসাক্ষর প্রেম বৈচিত্র্য আখ্যান।
বিপ্রলম্বের 4 ভাগ: পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেম বৈচিত্র্য। বিপ্রলম্ব মানে বিরহে ভগবানের সেবা। এগুলো বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে নিয়ে প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন। নায়ক ও নায়িকার যে রতি সঙ্গমের পূর্বে দর্শন শ্রবণ থেকে উৎপন্ন হয় বিভাব, অনুভাব আদি 4টি উপাদানের মিশ্রণ আস্বাদময়ী, তাকে বলা হয় পূর্বরাগ। পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, একত্রে অবস্থিত বা ভিন্ন স্থানে স্থিত নায়ক নায়িকার দর্শন ও আলিঙ্গন আদির বাসনাকে যে বাধা দেয় তাকে বলা হয় মান। মানটাতে জানেন, মানে অভিমান করা। পূর্ব সঙ্গম বিশিষ্ট নায়ক নায়িকার দেশান্তর আদির ব্যবধানকে পণ্ডিতের প্রবাস বলেন। প্রেমের উৎকর্ষ ফলে প্রিয় সন্নিধানে অবস্থান করেও বিরহের ভয়ে যে আরতি উৎপন্ন হয় তাকে বলে প্রেম বৈচিত্র্য। সঙ্গে আছে, আবার যদি না পাই তাকে বলা হয় প্রেম বৈচিত্র্য। যেরকম উদাহরণ দেওয়া হয়, রাধা কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবনে মিলিত হয়েছেন সেই প্রেম সরোবরের তীরে। তো রাধারানীর চারিদিকে একটা ভ্রমর তাকে খুব বিরক্ত করছে। ভোঁ ভোঁ করে রাধারানীর মুখে বসছে, মালাতে বসছে। আর কেন রাধারানীর গায়ের মধু, ফুলের মধু সংগ্রহ করে আর বারে বারে রাধারানী বিরক্ত হচ্ছেন, এরকম সরাচ্ছেন। আর কৃষ্ণ দেখছেন রাধারানী বিরক্ত হচ্ছেন, তো ওই মৌমাছিটাকে সরিয়ে দিয়েছে। তখন কৃষ্ণ বলছেন, রাধারানী আমি মধুকে সরিয়ে দিয়েছি, মধু চলে গেছে। মৌমাছিকে মধুমক্ষী বলে, মধু চলে গেছে। যেই শব্দ রাধারানীর কানে প্রবেশ করছে, মধু চলে গেছে, কৃষ্ণের কোলে শুয়ে আছেন, ঢুকেছে, আরে কৃষ্ণ তো আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, মধু চলে গেছেন, হা মধুসূদন মধুসূদন বলে কান্না করতে শুরু করে। কৃষ্ণ বলছে, আরে আমি তো, আমার কোলে তুমি শুয়ে আছো, মধুসূদন চলে গেছে, মধুসূদন চলে গেছে। বিরহ, এটাকে বলে প্রেম বৈচিত্র্য। কাছে পেয়েও বিরহের ভয়ে যে আরতি। তো 4টি বিপ্লবের 4 ভাগ: পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, প্রেম বৈচিত্র্য। রাধিকাদ্যে পূর্বরাগ, প্রসিদ্ধ প্রবাস, মানে প্রেম বৈচিত্র্য শ্রী দশমেম হি শ্রী গণে। 4 প্রকার বিপ্লবের মধ্যে পূর্বরাগ, প্রবাস, মান এই 3টি শ্রীমতী রাধারানী ও গোপিকাদের মধ্যে প্রকাশিত দেখা যায়, আর মহিষীদের মধ্যে কেবল প্রেম বৈচিত্র্য দেখা যায়। শ্রীমদ্ ভাগবতম 10ম স্কন্ধে কুররি বিলপসিতম বীত নিদ্রা নশেষে সপীতি জগতি রাত্রামিশ্বর গুপ্ত বোধ বয়মিব সখী কচিত গাঢ় নিবেদ্য চেতা নলিন নয়ন হাসদার লীলক্ষিতেন। হে সখী কুররি, এখন গভীর রাত্রি, শ্রীকৃষ্ণ অচেতন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন, আর তোমরা নিদ্রা না থাকায় তুমি না ঘুমিয়ে কেবল বিলাপ করছো। তাহলে তুমি কি আমাদের মতো পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা দর্শন করে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এইভাবে আচরণ করছো? দ্বারকর মহিষা শ্রীকৃষ্ণের অতি কাছে থেকেও সবসময় শ্রীকৃষ্ণকে হারাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে এই শ্লোকটা বলছেন। ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরানী। রাধা কৃষ্ণ আছে নায়ক আর নায়িকা। নায়কানাম শিররত্নম কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, যত্র নিত্যতমা সর্বে বিরাজন্তে মহৎগুণা। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত নায়কদের শিরোমণি এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত মহৎ গুণাবলী নিত্যরূপে বিরাজ করে। দেখেন আমাদের এই ভক্তি তত্ত্ব কত গভীর তত্ত্ব আলোচনা হচ্ছে, কত রসতত্ত্ব কথা আলোচনা হচ্ছে। আর আলোচনা করছেন স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে শেখাচ্ছেন। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পরদেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী কান্তা সম্মোহিনী পরা। পরদেবতা শ্রীমতী রাধারানী সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী,
সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, কৃষ্ণ সম্মোহিনী ও পরাশক্তি বলে কথিত হয়েছেন। অনন্ত কৃষ্ণের গুণ 64 প্রধান, এক এক গুণ শুনি জুড়াই ভক্ত কান। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে 64 গুণ আলোচনা হবে এখন। কৃষ্ণের 64টা গুণ, এক এক গুণ শুনি জুড়াই ভক্ত কান। ভক্তদের কান জুড়িয়ে যায় এক একটা গুণের মহিমা শুনলে। অয়ং নেতা সুরমাঙ্গ সর্বলক্ষণান্বিত, রুচির তেজসা যুক্ত বলিয়ান বয়সান্বিত। পরম নায়ক শ্রীকৃষ্ণ পরম রমণীয় শ্রীঅঙ্গ বিশিষ্ট, সর্বসুলক্ষণ যুক্ত, নয়নের আনন্দ বিধানকারী, সৌন্দর্য বিশিষ্ট, তেজস্বী, বলবান ও নিত্য কিশোর বয়স্ক। সর্বসুলক্ষণ যুক্ত নয়ন, বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিদ সত্যবাক প্রিয়ংবদ, বাবদুক সুপাণ্ডিত্য বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিত। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অদ্ভুত ভাষা জানেন, তিনি সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, মধুর বক্তা, অত্যন্ত পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী। বিদগ্ধ চতুর দক্ষ কৃতজ্ঞ সুদৃঢ়ব্রত, দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ শাস্ত্র চক্ষু সুচির্বশী। শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকাল পাত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, শাস্ত্র দৃষ্টিযুক্ত, সূচি ও বশী, স্থির দান্ত ক্ষমাশীল, গম্ভীর ধৃতিমান সম, বদান্ন ধার্মিক সুর করুণ মান্য মানকৃত। শ্রীকৃষ্ণ স্থির, ক্লেশ সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান, রাগ দেশবিহীন, উদার, ধার্মিক, সুর, দয়ালু, মাননীয় ব্যক্তিদের পূজক, দক্ষিণ বিনয়ী, হ্রিমাণ, শরণাগত পালক, সুখী সুহৃদ, ভক্ত সুহৃদ, প্রেম বশ্য সর্বশুভঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণ সরল, উদার, বিনয়ী, আত্মপ্রশংসায় লজ্জাশীল, মানে তার প্রশংসা করলে তিনি লজ্জা বোধ করেন। শরণাগতদের পালক, সুখী, ভক্তদের সহিত, প্রেমের বশীভূত এবং সকলের হিতকারী। প্রতাপ, কীর্তিমান, রক্ত, লোকসাধু সমাশ্রয়, নারীগণ মনোহারী, সর্বারাধ্য সুবুদ্ধিমান। এগুলো সব ভক্তির রসামৃত সিন্ধিতে বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবশালী, কীর্তিমান, লোকানুরক্ত, সাধুদের সমাশ্রয়, নারী মনোহারী, সর্বারাধ্য, সমৃদ্ধিবান। বরিয়ানিশ্বরশ্চেতি গুণাস্তসানুকীর্তিতা, সমুদ্র ইব পঞ্চাশ দুর্বিগাহ হরে রমি। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরমেশ্বর, তিনি 50টি দুর্বোধ্য গুণযুক্ত, তা সমুদ্রের মতো গভীর, উপলব্ধির অগম্য। জীবেশতে বসন্ত অপি বিন্দু বিন্দু তয়া কচিত, পরিপূর্ণ তয়া ভ্রান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে। এই সমস্ত গুণগুলি বিন্দু বিন্দু রূপে সমস্ত জীবে রয়েছে, কিন্তু পরিপূর্ণ সমুদ্র রূপে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান। এগুলো 64টা গুণ। জীব শরীরে আছে 50টা, এগুলো আলোচনা হবে। শিবে রয়েছে 55টা, বিষ্ণুতে রয়েছে 7টা, কৃষ্ণতে হবে 64। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত গুণাবলী জীবের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণে বর্তমান। সোনার একটি ক্ষুদ্র অংশ সোনা, কিন্তু তা বলে স্বর্ণ খনি নয়। তেমনি জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত গুণাবলী অতি অল্প মাত্রা রয়েছে, কিন্তু তা বলে জীব পরমেশ্বরের সমকক্ষ নয়। কিন্তু ভগবানকে তাই পুরুষোত্তম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীব হচ্ছে সেই পুরুষোত্তমের একটি নগণ্য অংশ, ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, পরমাত্মা, এক ও বহু নাম যৌ বিদধতি কামান। মূর্খ মানুষ কেবল মনে করে যে ভগবানের সমকক্ষ, কেউ ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না।
अथ पंचगुणाजेषु रमसेन गिरिशादिषु सदा स्वरूप संप्राप्त सर्वज्ञ नित्यनूतनः सच्चिदानंद साद्रांग्य सर्वसिद्धि निवेशतः अचद्यन्ते गुणा पंच जे लक्ष्मी सादिवर्तिन अविचिन्त महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतार ललि बीज हतारी गतिदायक आत्मराम गणा कर्षि तमी कृष्णे बिला किलाद्भुता। এই 50টি গুণের অতিরিক্ত আর গুণ আংশিকভাবে শিবাদী দেবতাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই 50টির উপর আরও 5টি মহাগুণ পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আংশিক রূপে শিবাদী দেবতায় বর্তমান। 50টা গুণ আলোচনা হলো। এই 50টা গুণ কৃষ্ণ এবং সমস্ত জীবে আছে। আর এর উপরে 5টা গুণ মানে 55টা গুণ শিবের মধ্যে অংশ পরিমাণে, মানে শিবের 5টা গুণ এক্সট্রা। কি কি? সর্বদা তার নিত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত, তিনি সর্বজ্ঞ, নিত্য নতুন, সচ্চিদানন্দ ঘনস্বরূপ, অখিল বশকারী, অতএব সর্বসিদ্ধি দ্বারা সেবিত। এছাড়াও 5টি গুণ লক্ষিত হয় নারায়ণে। নারায়ণে 60 আর 5টা গুণ যোগ হচ্ছে, যেগুলো শিবাদী অন্য জীবে নেই। অবিচিন্ত মহাশক্তিত্ব, কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহত্ব, সকল অবতারের আদি উৎস, হতশত্রুদের মুক্তিদায়কত্ব, আত্মারামদের আকর্ষণত্ব, এই 5টি গুণ নারায়ণে আছে। এবারে কৃষ্ণের মধ্যে স্পেশাল 4টা গুণ। 7টা তো আছেই, আরও 4টা যেগুলো অন্য বিষ্ণুতে শিবে কারোর মধ্যে নেই। সর্বাদ্ভুত চমৎকার লীলা কল্লোল বারিধি অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডল ত্রিজগত মানসাকর্ষি মুরলীকৃত মুরলীকলকোজিত অসমানর্ধ রূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচর। এই 7টি গুণের অতিরিক্ত আরও 4টি গুণ শ্রীকৃষ্ণে বর্তমান। সেগুলো হচ্ছে সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোল সমুদ্র, লীলা মাধুরী, মনে রাখবেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুরী, তারপরে ভক্ত মাধুরী, সবসময় ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন, আর বেণু মাধুরী, বেণু মাধুরী, আর তার রূপ মাধুরী। এই 4টা মাধুরী যেগুলো অন্য কারোর মধ্যে নেই, কেবল কৃষ্ণের মধ্যে দেখা যায়। বলা হচ্ছে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য জীব জন্ম মৃত্যুর থেকে মুক্ত হতে পারে। তক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মায়ামিত সহজ। দুর্ভাগ্যবশত কৃষ্ণ ভক্তি এই মহান বিজ্ঞান কৃষ্ণ বেদ্যি মায়াবাদীর দ্বারা প্রতিহত হয়েছে। যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করছে তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যে ভক্তিরসামিত সিন্ধুর বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা। লীলা প্রেমনা প্রিয়াধিক্য মাধুর্য বেনুরূপয় ইত্যসাধারণম প্রোক্ত গোবিন্দম চতুষ্টয়ম এবং গুণা চতুর্ভেদা চতুষ্ষষ্টি রুদাহৃতা। নারায়ণের 7টি গুণের সঙ্গে কৃষ্ণের আরও 4টি গুণ অধিক, প্রেম লীলা, রূপমাধুরী, বেণু মাধুরী, ভক্ত মাধুরী এবং লীলা মাধুরী। অনন্ত গুণ রাধিকার 25 প্রধান, যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান। এবার রাধারানীর 25টা গুণ, কৃষ্ণের 64, রাধারানীর 25টা গুণ শুনে নিন। অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যা কীর্তন্তে প্রবরা গুণা। এই রাধা অষ্টমী দিন এটা পড়বেন। মধুরেয়ং নব বয়াস চপলাঙ্গ উজ্জ্বল স্মিতা চারু সৌভাগ্য রেখাঢ্য
গন্ধমাদিত মাধবা সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা রম্য বাং নর্ম পণ্ডিতা বিনীতা করুণা পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা লজ্জাশীলা সুমার্জাদা ধৈর্য গাম্ভীর্যশালিনী সুবিলাস মহাভাব পরমৎকর্ষতর্ষিণী গোকুল প্রেম বসতি জগৎশ্রেণীল সদস্যসা গুর্বর্পিত গুরু স্নেহা সখী প্রণয়িতাবসা কৃষ্ণ প্রিয়া বলি মুখ্যা সন্ততাশ্রব কেশবা বহুনাম কিম গুণস্তস্যা সংখ্যাতীত হরেরিব। মন দিয়ে শুনবেন, রাধারানীর 25টি গুণ, প্রধান গুণ। তিনি অত্যন্ত মধুর, তিনি নবীন বয়স যুক্তা, চঞ্চল নেত্রা, উজ্জ্বল হাস্যযুক্তা, সুন্দর সৌভাগ্য রেখাযুক্তা, সৌগন্ধে কৃষ্ণ উন্মাদিনী, তার শরীরের সুগন্ধে কৃষ্ণ উন্মাদনা হয়ে যান, সঙ্গীত প্রসারজ্ঞা, রমণীয় বাগ বিশিষ্টা, নর্মগুণে পণ্ডিতা, বিনীতা, পরম দয়াময়ী, চতুরা, কর্তব্যকুশলা, লজ্জাশীলা, সুমর্যাদা, ধৈর্যযুক্তা, গাম্ভীর্যময়ী, সুবিলাসযুক্তা, পরম উৎকর্ষে মহাভাবময়ী, গোকুলে প্রেমের বসতি, আশ্রয় জগৎ শ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত যশযুক্তা, গুরুজনদের অধিক স্নেহের পাত্রী, সখীদের প্রণয়ের বশীভূতা, কৃষ্ণ প্রেমা রমণীদের মধ্যে প্রধানা, কৃষ্ণের সর্বদা তার বংশোদ্ভূত। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে এই শ্লোকগুলি রয়েছে। নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন, সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্র নন্দন। নায়ক আর নায়িকা হচ্ছেন রসের আলম্বন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ এবং শ্রীমতী রাধারানী। এই মতো দাসে দাস, সখ্যে সখাগণ, বাৎসল্যে পিতামাতা, আশ্রয়ালম্বন। এই রসে অনুভবে জৈছে ভক্তগণ, তৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ। এবং ভক্তদের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ। এই ভক্তি নির্ধুত দোষানাং প্রসজ্জ্বল চেতসাম, শ্রীমদ্ ভাগবত রক্ত্যানাম রসিকা সঙ্গ রঙ্গিণাম, জীবনীভূত গোবিন্দা পাদ ভক্তি সুখশ্রিয়াম, প্রেমান্তরঙ্গ ভূতানি কিতান্য বানুতিষ্ঠতাম, ভক্তানাম হৃদি রাজন্তি সংস্কার যুগলোজ্জ্বলা, রতিরানন্দ রূপৈব নিয়মানা তুরস্যতাম, কৃষ্ণাদিভি বিভাদর্গৈ তৈরনুভাবাধ্বনি, পৌঢ়ানন্দ চমৎকার কাষ্টামাদ মা পদ্ধতে পরাম। যারা শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন, যার প্রসন্ন ও উজ্জ্বল চিত্ত শ্রীমদ্ ভাগবতে অনুরক্ত রসিকদের সঙ্গে রস আস্বাদনকারী, গোবিন্দের চরণে ভক্তি সুখশ্রী, যাদের জীবন স্বরূপ প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্যসমূহের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদের হৃদয়ে পুরাতন ও আনুষঙ্গিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতিরসত্ব লাভ করে বিরাজমানা হন, তা কৃষ্ণাদি বিভাবাদির দ্বারা অনুভব পথে পূর্ণ আনন্দ চমৎকার রূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। তো এই পর্যন্ত থাক 98। তো আমরা বাকি আর একটা ক্লাস হবে কালকে। আমরা এই ক্লাসটি একদম কি বলে নৈমিষারণ্যে বসে শোনাবো, যে নৈমিষারণ্যে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। আমরা এই কানপুরে, আজকে তো অনেক রাত হয়ে গেল, আমরা কালকে কানপুর থেকে বেরিয়ে যাব। কানপুরে কি কি দর্শন করলাম একটু শুনিয়ে দিই। তো কানপুরে এটার নাম ছিল, আমরা
ইতিহাসে দেখি কান্যকুব্জনগর বা ভাগবতমে দেখা যায়, না ভাগবতমে দেখা যায় কান্যকুব্জনগর, ইতিহাসে দেখা যায় কনৌজ, এখন শর্টকাট নাম হয়েছে কানপুর। এখানে সত্যযুগ এবং ত্রেতা যুগের অনেক কাহিনী এই কানপুরকে কেন্দ্র করে আশেপাশে। কানপুরটা বেষ্টিত গঙ্গা নদীর দ্বারা, সুন্দর গঙ্গা নদী বেষ্টন করে আছে। আমরা স্নান করলাম। মেন হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়েছে। হ্যাঁ, আবার কোন কোন শাস্ত্রে নৈমিষারণ্যকে কেন্দ্রবিন্দু বলবে, কালকে আমরা সেই কথা শোনাবো। তো এই জায়গায় এই কানপুরে সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা এখানে 66টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। গঙ্গার তীরে তিনি 66টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছিলেন। তিনি সেই যজ্ঞের ফলে তিনি স্বয়ম্ভব মনু শতরূপাকে পুত্র কন্যা রূপে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাদের উপরে দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই বিশ্ব সৃষ্টি বা এই বিশ্বকে ভরে দেওয়ার জন্য। এই যে ব্রহ্মা এসেছিলেন, তিনি যজ্ঞ করেছিলেন, তার কি বলে পায়ের খড়ম পাদুকা তিনি রেখে দিয়ে গেছেন। পাদুকা আছে না, খড়ম দেখেছেন, যে বুড়ো আঙ্গুলে এবং মাঝখানে আঙ্গুলের মাঝখানে খড়মের যে বোঁটা থাকে, যেখানে আঙ্গুলের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে আমাদের পায়ের আঙ্গুলে সেই বোঁটা এখনো রয়েছে, মানে বোঁটাটা দেখা যায়। খড়ম যে কোথায় আছে নিচে সেটা দেখা যায়। এই বোঁটা যে কত দূর গভীর প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরাও খুঁজে পায়নি, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা খুঁজে পায়। সেই ব্রহ্মাবর্তে আমরা এখানে দর্শন করলাম, স্নান করলাম। আর ওখান থেকে আমরা গেলাম ধ্রুবটিলা, যেখানে ব্রহ্মাবর্তে মানে এখানে স্বয়ংভবনে শতরূপার 2 ছেলে 3 মেয়ে ছিল। দেবাহুতি, আকুতি, প্রসূতি 3 মেয়ে, 2 ছেলে উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত মহারাজ। উত্তানপাদের 2 পুত্র ছিল, ধ্রুব এবং উত্তম। 2 স্ত্রী ছিল, সুরুচি আর সুনীতির পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবকে বাবার কোল থেকে সুরুচি নামিয়ে দিল। আর সেই কাহিনী ভাগবতমের 4th স্কন্ধে পাবেন। তখন ধ্রুব কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে গিয়ে জানালেন। মা তখন বললেন, আমার কিছু করার নেই, যেহেতু তুই একটা অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুই বড় হয়েছিস। অবশ্য ভগবান যদি তোকে সাহায্য করে তাহলে তুই অনেক বড় পদ প্রাপ্ত হতে পারবে, বড় হতে পারবে। তাই ধ্রুবকে নির্দেশ দিলেন, তুমি যাও হরি ভজন করো। ধ্রুব জিজ্ঞাসা করলেন, হরিকে কোথায় পাবো? বলছেন, সাধু মহাত্মারা হরি প্রাপ্তির জন্য জঙ্গলে গিয়ে ধ্যান করেন। তখন ধ্রুব বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন আর যাচ্ছেন হরি প্রাপ্তির জন্য একদম জিত নিয়ে। আর তখন ভগবান উপর থেকে দেখলেন যে ধ্রুব আসছে আমাকে প্রাপ্তির জন্য, কিন্তু ধ্রুবর তো এখনো দীক্ষা হয়নি, তাহলে সে কি করে আমাকে লাভ করবে? তাই করলেন কি, যে ভগবান নারদ মুনিকে পাঠালেন যে গিয়ে দীক্ষা দাও। তো নারদ মুনি সেই জায়গায় এসেছিলেন। ধ্রুবটিলা আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়েছি মনে হয়। ধ্রুবটিলা একদম গঙ্গার তীরে, কি অপূর্ব শোভা, যেখানে নারদ মুনি এবং ধ্রুবের মিলন হয়েছিল। নারদ মুনি তাকে অনেক পরীক্ষা নিয়েছিলেন। দীক্ষা তো এমনি হয় না, আগে শিক্ষা, পরীক্ষা, তারপরে দীক্ষা। তখনকার দিনে লেখাপড়া, কাগজ কলম, নোট তো কিছুই ছিল না, তখন ছিল ভাইবা। নারদ মুনি পরীক্ষা করলেন, ধ্রুব তুমি রাজকুমার, কোথায় যাচ্ছ? বলে জঙ্গলে যাচ্ছি হরি ভজন করতে। নারদ মুনি বললেন, আরে ঘরে যাও, বাচ্চা ছেলে, পড়াশোনা করো, খেলাধুলা করো, এত রাগ কিসের, জেদ কিসের? চলো, তোমার বাবা মাকে আমি চিনি, আমি ওখানে গিয়ে তো মিলিয়ে দেবো, চলো, যা হয়েছে চলো। কিন্তু ধ্রুব জেদ ধরেছিলেন, বললেন, ঋষিবর আমার প্রণাম স্বীকার করবেন, আমি যাচ্ছি ভগবান প্রাপ্তির জন্য, যদি আপনি পারেন আমাকে সাহায্য করুন, না হলে আমাকে যেতে দিন, আমাকে রাস্তা অবরুদ্ধ করবেন না। নারদ মুনি সন্তুষ্ট হলেন যে এর ভিতরে ভগবত প্রাপ্তির জেদ আছে,
দৃঢ় ভক্তি আছে, একে আমি দীক্ষা দেবো। বলেন না, ধ্রুব তুমি বসো, তোমাকে আমি দীক্ষা দেবো। দীক্ষা মন্ত্র, দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দান করলেন এবং শিক্ষা দিলেন। পুরো শিক্ষা পড়িয়েছেন 80টা শ্লোকে। তারপরে ধ্রুবকে পাঠালেন, তত্তাত গচ্ছং ভদ্রম তে যমুনয়া তটম, তুমি এখান থেকে চলে যাও বৃন্দাবনে, সেখানে গিয়ে মধুবনে যমুনায় স্নান করবে আর ওখানে বসে ভজন করো। সেই ধ্রুব টিলা যেখানে নারদ মুনির সঙ্গে ধ্রুবের সাক্ষাৎ হয়েছিল, ধ্রুব মহারাজের দীক্ষা হয়েছিল, সেই জায়গায় গেলে আমরা প্রণাম করলাম, গড়াগড়ি করলাম, কথা শুনলাম। ওখান থেকে গেলাম আমরা সীতা রসই। যখন ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে দিয়ে দিলেন, লোকে অনেক কথা বলতে শুরু করলো। সীতা এতদিন শ্রীলঙ্কায় ছিল রাবণের কাছে, আবার রামচন্দ্র তাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করলেন। বিভিন্ন কানাকানি করে কটূক্তি লোকে করছিল। তখন রামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম, সমাজে একটা নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসেছেন। তিনি আবার সীতাকে নির্বাসন দিলেন। সেই সীতা এইখানে এসেছিলেন। এটা হচ্ছে বাল্মীকি মুনির আশ্রম, যেখানে বাল্মীকি মুনি তিনি সেই সত্যযুগের শেষে তিনি নারদ মুনির দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন সেই রাম নাম করার জন্য। রাম নাম করতে পারেন তিনি মরা 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 মরা, যেখানে বসে রাম নাম করেছিলেন বা মরা মরা নাম মানে উল্টো রাম নাম করছিলেন। সেই গাছের গোড়ায়ও আমরা গেলাম, বসলাম, অপূর্ব দৃশ্য। সেখানকার মাহান্ত বলছিলেন সেই গাছটা সেই ত্রেতা যুগের সাক্ষী বহন করছে। আমাদের যেরকম আত্মা নিত্য শরীরটা চেঞ্জ হয়, গাছটাও সেরকম। যেই গাছটা যখন খুব বড় হয়ে যায়, সেই বড় হয়ে গাছটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার ভিতরে আরেকটা গাছ তৈরি হয়ে যায়। একই গাছ, কিন্তু নতুন গাছ না, কি বলে পিলু গাছ। পিলু গাছ অপূর্ব সুন্দর। বলছে সব সময় এরকম একদম ঝাড় পাতা হয়ে থাকেন, ভিতরে কিন্তু সার। আমাদের দেখালেন যে এরপরে আরেকটা গাছ তৈরি হচ্ছে, এই গাছটা মারা যাবে, আর বেশি দিন থাকবে না। একটা সাপও আশ্রয় করে আছে। আমরা সব দেখলাম, বসলাম, ওখানে রাম নাম কীর্তন করলাম এবং ওখানে রামায়ণের সমস্ত শ্লোক লেখা আছে। একটা স্তম্ভ যেখানে 365টা প্রদীপ দানের জন্য একটা ক্ষোভ আছে। তারপরে বাল্মীকি মুনির আশ্রম আর সীতা রসই, সীতা মাতা যেখানে রান্না করতেন, লবকুশ যেখানে পড়াশোনা করতেন বাল্মীকি মুনির আশ্রমে। আর কি দেখলাম এবং যখন লবকুশ বড় হতে শুরু করলো, লবকুশ জিজ্ঞাসা করতো আমার বাবা কোথায়, বাল্মীকি মুনিকে জিজ্ঞাসা করতেন, সীতাকে জিজ্ঞাসা। সীতা তো নির্বাক ছিলেন, উত্তর দিতে পারতেন না। বাল্মীকি মুনি বলেছিলেন সময় হলে সব পরিচয় হবে। তারপরে আপনারা জানেন, রামায়ণ পড়েছেন, ভগবান রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়েছিলেন, আর ঘোড়ার মাথায় লেখা ছিল যে ঘোড়াকে আটকাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। তখন লবকুশের সঙ্গে দেখা সেই ঘোড়া, তারা চুনতি দিলেন, আমরা লড়াই করব, আমরা বশ্যতা স্বীকার করছি না। তখন সে যে ঘোড়ার সঙ্গে যে কি বলে ঘোড়সওয়ার, তার সঙ্গে লড়াই হলো, তাকে পরাস্ত করেছেন। আরও অনেকে এসেছিল, পরাস্ত করেছেন। তারপরে ভরতকে পরাস্ত করেছেন, লক্ষণকে পরাস্ত করেছেন। এবারে রাম আসছেন, রামের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক চলছে। আর তখনই বাল্মীকি মুনি ধ্যানে আশ্রমে বসে দেখছিলেন। তখন বাল্মীকি ধ্যান ভেঙে চলে এলেন, পিতা পিতৃর মিলন করালেন। আর সেই মিলন হওয়ার পরে মা সীতা সেখানে পাতাল প্রবেশ হয়েছে। পাতাল যেখানে গেছেন, পাতাল প্রবেশ, সেই জায়গাটাও দর্শন করলাম। সীতার রসই পাতাল প্রবেশ। আর ওনারা বলছিলেন এখান থেকে কত 6 কিলোমিটার না কত দূর বলল, যেখানে মিলাপ গ্রাম মানে যেখানে ভগবান রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশের মিলন হয়েছিল সেই জায়গা। তো এইসব রামক্ষেত্র আর খুব অপূর্ব, খুব সুন্দর। আমাদের মন্দিরটা কানপুর শহর থেকে প্রায় 12 কিলোমিটার দূরে। আর চারিদিকে বনানি, কত সুন্দর। আর এখন বড় বড় শহর তৈরি হয়েছে আমাদের মন্দিরে আসার পরে। আর সকাল সন্ধ্যায় ময়ূরের ডাক শুনবেন,
অভূত বৃন্দাবন অনুভূতি হয় এই কানপুরটা, আমাদের যে মন্দির যে জায়গায় আছে খুব সুন্দর। তো এই নিয়ে আজকে আর বেশি দূরে এগোবো না, কালকে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এখান থেকে গিয়ে আমরা ব্যাসদেবের জন্মস্থান কালপি যাব, তারপর হরিহর কি বলে হরিদেব মন্দির দর্শন করব, তারপরে গিয়ে আমরা পৌঁছাবো নৈমিষারণ্যে গিয়ে পৌঁছাবো। তো সেখানকার কথা আমরা কালকে সন্ধ্যায় শোনাবো। হরে কৃষ্ণ, শুভরাত্রি।